Ya Allah. Assalamualaikum baik. Sama baik. Bismillah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والأجم محمد يمشي على قدم محمد معروف جامع محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد لله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رؤيت بالنور طيلته محمد لم يزل نورا من الكدام محمد حكيم يا الله ذو الشرف محمد الآن والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مضار محمد رسول الله كلهم محمد حقا ندين به محمد مجملا حقا على عالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد فرض على الأمم محمد دنيا وبهجتها محمد كاشف الظلمات والظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد طابت مناقبه محمد رحمن به
وسلم دائما أبدا على حبيبك فاتح نرسنا شفينا قرة عين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه جميع ثم إلى أرواح كافة أولى من قلوب مشارق الأرض إلى مغاربها برها خصوصا سعادة من معالي قلوبنا فيهم صنع قلوبنا فيهم الشيخ الحضر الأذكار الأوراد والأحزاب من زمن صلاة دعوات مجاد كلهم جمعين خصوصا لقراءنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم زماتهم صلواتهم دعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا في مجلسنا هذا خاصة الإمام محمد البشيري صاحب الجسد بردة محمد ثم إلى صاحب الكتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شريف نووي الدمشقي وأصوله وكل المشايخ والطلاب المنزلة أجمعين وكل من ذكر أسماء من العلماء أولياء الصنع في هذا المجلس أن الله يتبشرهم برحمة ثم الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم من والآخرة وما إلى أرواح كافة الأمور من أهل البلد أهل القليم من دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب هذا الدار الحبيب البركة محمد بن محسن السكاب وأبي وأمي وأخواني أخواتي وأولادي وأقراني أن الله يتغشاهم برحمة من الجنة وإلى أرواح والدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته ثم إلى أرواح خصوصا سيد محمد حاشم الكاب أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته والدينا ولكم خاصة أمة المسلمين عامة أن الله يدخل في قبورهم روح وريح وشر وأمن أن الله يدفع عنا المسلمين البلاء والوباء والمرض وسكمنا لنا الشفاء مرضانا خصوصا لمن أوصانا بالشفاء الوالدة شريفة سعود ماريا بنتي إدريس بن شهاب والسيد مصطفى بن حسين بن أحمد بن شهاب وكل من أوصل بالشفاء من إخوان أصلا أحباب أن الله يشفيهم شفاء نجد شفاء للسكون ولا عالم أتنا لهم العافية التامة نستقم في بطاعة ويختلنا لكم السلام الخاتم في خير العافية إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل محمد ومن التعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله سنة الرسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب ثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جميلنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جميلنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبات الندم يوم القيامة يا حافظ احفظنا ثبتنا من الثبات اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فإن اللهم الخير وأعنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ikhwan yang di luar yang depan pintu bisa masuk ke dalam, di pojok tuh kosong ada 4 orang bisa masuk bagian belakang, orang 4 bisa masuk, barangkali nyusul yang lain pojokan di ujung. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب وبابات حاضرين حضرات رحمكم الله الحمد لله ثم الحمد لله syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala lakal hamdu syukra ya Rabb alhamdulillah terima kasih ya Allah yang terus dan terus memberikan kita nikmat demi nikmat dan Allah berikan pula kemampuan kita untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan hidayahnya sehingga kita pun meniatkan insyaAllah apapun ketaatan yang kita lakukan termasuk kumpulnya kita, datangnya kita di majlis yang berberkah ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat sehat walafiat, nikmat ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, nikmat fasilitas yang Allah berikan, nikmat waktu luang yang Allah berikan dan juga nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menambahkan nikmat-nikmat seperti ini untuk kita dan bentuk penambahan nikmat yang seperti ini ikhwan boleh jadi kita ditanamkan cinta dengan majlis, lalu kita akan mencari majlis lagi, datang lagi ke majlis. Namun yang tidak kalah penting yang kita harapkan adalah adanya perubahan yang sangat positif pada diri kita, dari baik menjadi lebih baik, dari tidak istiqamah menjadi istiqamah, dari tidak tahu hukum menjadi tahu hukum dan mengamalkan apa yang kita dapatkan. Tahu dulu kemarin kita belum tahu, kali ini tidak boleh, akhirnya kita tahu maka kita tinggalkan.
tahu kalau ini adalah satu sunnah Rasulullah, kita tahu maka kita amalkan insya-Allah. Kalau tidak tahu dulu itu makruh, kita gawe ke sekarang kita tahu, kita tinggalkan. Itu yang lebih kita harapkan dan itu yang lebih nampak daripada keberkahan daripada majlis atau ilmu yang kita dapatkan. Secara kualitas kita berharap itu yang lebih ditambahkan Allah, dan secara kuantitas kita pun boleh jadi ditambahkan Allah. Bertambah keluangan waktu antum untuk bisa hadir majlis. Kemarin cuma sempat sikok 2 majlis, alhamdulillah ditambah Allah. Mampu sampai seminggu ada 4 majlis, 5 majlis, itu suatu nikmat dari Allah. Namun seperti yang tadi kita lebih harapkan adalah setiap kita majlis hadir, apalagi seperti rumah ini ikhwan, rumah Abi Ali Basir, rumah Abi Abdurrahman Munawwar, rumah para awliya Allah. Setiap kita masuk ke tempat seperti ini, seperti kita nyelup ke badan ke dalam lautan yang bersih, yang suci. Mudah-mudahan tidak kita keluar kecuali bersih diri kita. Karena lautan itu ikhwan bangkit masuknya tidak merusak. Ya, benda yang bernajis bisa jadi suci. Kita dimasukkan Allah di majlis-majlis secara umum, lautan itu, lautan dari rahmat Allah, lautan maghfirah, lautan segala kebaikan. Setiap majlis, baik majlis ilmu atau majlis zikir. Nah, apalagi di tempat yang seperti ini, diadakan majlis itu di rumah aulia Allah, di masjid-masjid yang penuh berkah. Maka masuknya kita sudah dapat berkah, masuknya kita sudah dapat istimdad inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga ikhwan dan kita siapkan diri kita untuk menerima pemberian Allah tersebut. Ala inna fi ayyami dahrikum la nafahat ala fata'aradu laha. Setiap hari-hari yang kita jalani ini ikhwan, kata Rasulullah, Allah melimpahkan, Allah memberikan nafahat. Nafahat itu pemberian yang dirasakan, yang mungkin tidak nampak dengan kasat mata, tapi dirasakan. Ketenangan batin, ketenangan jiwa, kegembiraan kita dengan suatu ketaatan, kesedihan kita dengan suatu kelalaian yang lewat dari kita lakukan, atau suatu kebaikan yang lewat, kegembiraan kita dengan kebaikan-kebaikan. Bertambah hati kita cepat menerima nasihat, tambah lembut hati kita. Itu nafahat, pemberian Allah yang datang kepada kita, yang kita bisa rasakan oleh ruhnya kita. Nah, datangnya nafahat itu setiap hari, setiap saat Allah berikan. Inna fi ayyami dahrikum la nafahat ala fata'aradu laha. Maka datangilah nafahat Allah itu. Jadi bukan duduk manis nunggu, tapi kita cari, kita kejar, seperti yang kita lakukan sekarang. Majlis kita datangi, termasuk nafahat yang sangat besar, solat berjamaah. Ya, kita cari di situ, solat qabliyah ba'da solat berjamaah, zikir setelah solat. Nah, termasuklah majlis-majlis, haul-haul, acara-acara tahlil segala macam itu, di situ nafahat, karena di situ disebutkan nama Allah. Di situ disebutkan nama baginda Rasulullah. Di situ kita berkumpul dengan orang-orang tua, orang-orang yang saleh. Apalagi di tempat seperti ini. Jadi kita berusaha untuk selalu memberikan konsumsi untuk roh kita, untuk hati kita dengan ridha ar-ruh, dengan nafahat min Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab, hadirin mudah-mudahan Allah berikan tambah istiqamah untuk kita, dan Allah tambahkan diri kita menjadi orang yang benar-benar minalladzina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsanah, yang mendengar nasihat dan mengamalkan nasihat tersebut. Dan kita minta naik lagi, bukan cuma dengar dan ngamalkan dan menyebarkan pula, ngajak orang lain juga untuk mendapat kebaikan, insyaallah. Harus naik kelas. Ya, kalau kita dalam urusan dagang, kita pengen anak kita jadi anak buah, besok jadi bos. Ya, buka cabang gitu. Kalau urusan dagangan pengennya maju. Ya, urusan akhirat juga kita pengen seperti itu. Kita menjadi orang yang juga menyampaikan kebaikan. Karena kadang-kadang ikhwan, kita dapat untung bukan dari diri kita, tapi dari cabangnya kita, untung lebih besar. Dari cabangnya kita toko tadi, kita buka toko, pusatnya kita, untung dapat. Pas kita buka cabang itu lebih besar untungnya kita. Itulah Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, rubah muballag au amin sami. Rubah muballag au amin sami. Boleh jadi orang yang mendapatkan penyampaian itu lebih memegang, lebih mengambil dan mengamalkan daripada orang yang dengar langsung. Macam sekarang kita hadir di majelis ini, misal kemarin atau majelis Ustaz Fulan hadir, dapat fawaid, dapat ilmu, dapat amalan, dapat nasihat. Sami, kita mendengar langsung, lalu kita sampaikan sama kawan kita yang dah hadir. Subhanallah, begitu dia, oh macam itu, jadi ustaz ngomong, oh ya Allah, anak-anak amalkan. Dia ngamalkan, kita dah tidak ngamalkan. Padahal kita mendengar langsung. Orang yang dapat penyampaian justru lebih kuat menerima nasihat walaupun lewat wasilah. Nah, jadikanlah diri kita wasilah tadi. Ya, kita berharap diri kita wasilah, bukan berarti lalu kita tidak usah berbuat. Ya, kita tetap buka toko dewek, berusaha mana dagang gitulah, laris.
Tapi di situ yang kita harapkan juga kita ada cabang tadi, Habib. Ada cabang yang bisa menjadi wasilah. Kayak cabang ini bukan cabang lagi. Nah, banyak keuntungan kita jadi. Rubba muballag, bukan muballigh ya, muballag. Kalau muballigh wong yang menyampaikan, kalau mubalagh wong mendapatkan penyampaian. Au'a min sami, lebih mendengar, lebih menerima dari yang dengar langsung. Dari yang dengar langsung. Ya macam banyak sih wong tua kita Habib ni. Nyampe ke amalan Habib ini dulu, kiai ini dulu. Mungkin mereka sendiri belum sempat ngamalkan, tapi kita saking takzim, saking cinta dengan sang wali itu, kita yang ngamalkan. Beliau mungkin tidak ngamal ke, tapi justru kita oh ini amal Habib alim nang, ini Habib cik ngamal ini, ya Allah amal ke. Beliau cuma nyampe ke kita, beliau mungkin tidak ngamal ke. Nah, maka keberuntungan beliau tadi nyampaikan kepada kita, maka jadilah diri kita mubaligh, orang yang menyampaikan kebaikan. Baligh anni walau ayah. Dalam masalah fadil amal boleh ikhwan antum walaupun bukan ustaz. Apa yang antum dengar di majelis sampaikan. Tapi kalau masalah hukum tidak sembarang orang boleh menyampaikan hukum ya. Kalau nanya tentang hukum, alafuan ini bukan ustaz, anak budak majlis, coba kita tanya sama ustaz. Kecuali kalau antum memang jelas paham yakin ini masalah sudah berulang kali anda dengar hukumnya macam ini. Nah, ada sanad, ada landasan kita kepada siapa kita kemarin dengar dari ustaz fulan. Sama mereka jawab kalau yang macam ini hukumnya tidak boleh. Titik. Sudah. Nah, boleh kita sampaikan seperti itu. Ya, artinya bukan dari kita yang fatwa, dari guru-guru kita. Tapi kalau untuk fadil amal sebarkan, silakan. Fadilah salawat, fadilah tasbih, tahmid, fadilah sedekah, fadilah apa, sebarkan. Hakada ikhwani rahimani rahimakumullah. Baik habaib hadirin babat hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah, masih seputar tentang doa-doa yang dilafazkan atau dipakai diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad qala ma'alib rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulum fid darin amin. Wa rawina fi sunan Abi Dawud at-Tirmidzi wa an-Nasa'i wa Ibn Majah bi asanidin sahihah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yad'u biha ula'il kalimat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Tirmidzi dan juga Imam Nasai dan juga Imam Ibnu Majah dengan sanad-sanad yang sahih. Hadis yang sangat kuat dengan sanad yang sahih. Yang mana sumber hadis ini pertama datang dari Sayyidatuna Hubabah Aisyah Ridha. Sayyidatuna Aisyah zaujatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mu'minin. Ya, kita sering dengar dari Habib Ali ini kalau baca qasidah ya Muhaimin dan penutupnya ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin. Ini permintaan yang sangat indah ya kawan. Pertama kita muji, memang paling cantik adab itu memuji Allah dulu baru kita berpinta. Banyak seperti itu doa yang diajarkan Rasulullah, seperti Rasulullah ajarkan ya Hayyu ya Qayyum, menyebut nama Allah, memuji Allah dengan sifatnya itu, baru birahmatika nastaghits min adzabika nastajir. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Nama-nama Allah semua Allah kita sebut dulu, kita puji Allah, baru kita minta aghnina bil fadl, baru minta hajat kita. Nah, dalam qasidah kebanyakan tawassul yang dilakukan oleh para salaf kita, mereka bertawassul dengan tawassul lalu baru minta hajat. Seperti qasidah yang kita baca di Munawwar, ilahi nas'aluka bilismil a'zam wa jahil mustafa farij ana. Tawassulnya banyak tuh, banyak sekali. Nah, qasidah ini juga luar biasa, yang dipinta luar biasa. Ya Muhaimin ya salam. Muhaimin itu ya bukan Muhaimin yang lagi ngetop sekarang bukan, ya Muhaimin ya salam, itu nama Allah. Nama Allah. Muhaimin itu yang penuh kasih sayang, salam itu yang memberi keselamatan. Ya Muhaimin ya salam. Yang kita minta paling digembirakan oleh Rasulullah, paling menggembirakan hati Rasulullah yang kita minta ini. Ya, boleh jadikan ini doa kita masing-masing ikhwan. Walaupun cuma dua lafaz ini. Macam ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahimin, farij alal muslimin. Muji Allah dulu kita, ya Rahman, kita puji dulu Allah, ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahimin. Baru farij alal doa kita minta agar Allah menghilangkan kesusahan umat Islam. Nah, yang tadi ya Muhaimin, ya salam. Salimna wal muslimin. Selamatkanlah kami, bukan kami baik, wal muslimin. Nah, ini sangat menggembirakan hati Rasulullah. Sama seperti farij alal muslimin. Tawassulnya hebat ini, qasidah ini.
Salimna ya muhaimin ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam. Sebenarnya cukup minta hajat ini untuk umat ini dengan mengambil tawasul kepada Rasulullah sebagai tawasul kita. Sebenarnya Allah sudah cukup, tapi kita tambahkan wa bi ummil mu'minin, dan istri-istri Rasulullah, manusia-manusia perempuan-perempuan yang menjadi ahli surga. Ngalah ke bidadari, pucuknya bidadari mereka ni, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu terutama Sayyidah Khubabah binti Kubra, Aisyah Ridha, atau ummahat, ummahat terutama ibu-ibu, akhwat, mungkin lazimkan doa tadi. Pendek kan, tak pakai gosida berlagu boleh, tak pakai boleh. Ya muhaimin ya salam, ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam, khairil anam wa bi ummil mu'minin. Mudah-mudahan babat akhwat antum akan ada hubungan langsung, kuat hubungan dengan Khubabah, Khadijatul Kubra, Aisyah Ridha, Ummu Salamah, banyak lagi sisi Rasulullah SAW yang mereka adalah ummahatul mu'minin. Ditawassulkan, tawassul dengan Nabi SAW dan dengan istri-istri Rasulullah. Nah, di antara mereka Sayyidatuna Khubabah, Aisyah Ridha, bahkan inilah yang paling dicintai oleh Rasulullah dari semua istri Rasulullah setelah Khubabah Khadijatul Kubra. Rasulullah pernah mengungkapkan dalam sebuah hadisnya, ahabbun nisa ilayya Aisyah wa minar rijal abuha. Yang paling kucintai dari kalangan perempuan atau istri-istriku adalah Sayyidah Aisyah. Itu yang paling kucintai, kata Rasulullah. Sejarah menikahnya pun tidak sembarang. Allah yang langsung menentukan, Allah yang langsung mengutus, memilih Sayyidah Aisyah untuk menjadi istri Rasulullah SAW. Wa minar rijal, dan dari kalangan laki-laki yang paling kucintai, kata Rasulullah, abuha, abahnya Sayyidah Aisyah, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka digelarlah beliau ni Siddiqah bintu Siddiq, Siddiqah bintu Siddiq. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang nama yang baik, nama yang indah kalau kita memberi nama kepada keluarga kita. Beliau mendapat gelar Khumairah. Siapa yang memberi gelar itu? Rasulullah, yang kemerah-merahan, merah cantik. Sallu ala Nabi. Beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u biha ulil kalimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering, beliau sering mendengar di rumahnya ketika Rasul berada di rumah membaca doa ini Rasulullah. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarril ghina wal faqr. Hadza lafaz Abi Daud, qala At-Tirmidzi hadisun hasan sahih. Nah, di sini doa dari Rasulullah SAW begitu cantik kalimatnya, ikhwani. Dan memang kita minta hal yang dipinta oleh Rasulullah, seperti yang pernah kita bahas beberapa minggu lalu. Kalau secara global kita bisa minta, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun, wa na'udzubika masta'adzaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun. Allah, aku minta segala kebaikan yang dipinta oleh beliau Rasulullah dan semua hamba yang saleh, dan aku berlindung kepada Allah dari semua apa yang Rasulullah berlindung darinya dan orang-orang yang saleh. Jadi apapun doa Rasulullah minta ini berlindung itu, kita juga minta dalam doa tadi masuk ke dalamnya. Namun kalau kita melafazkan doa yang seperti ini, tentu itu lebih afdal lagi. Rasulullah berkata, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar. Ya Allah, lindungilah aku. Hasya wa kalla ya Rasulullah. Hasya wa kalla. Aku itu tak bakal, jangan ke neraka, jangan ke Rasulullah. Mereka ahli bait Rasul hidup bersama Rasulullah, para sahabat. Neraka lagi tak sanggup. Jangan kena masuk diri mereka lewatnya pidam. Seorang mukmin itu bisa memidamkan hati api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, apalagi mereka tingkatan ulama, aulia, salihin, sahabat Rasulullah. Cuma Rasul ngajar ke kita doa ini untuk kita. Hasya wa kalla Rasulullah. Rasulullah tak mungkin. Cuma beliau mengajarkan kepada kita untuk membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka. Wa adzabin nar, dan azab api neraka. Dan adab api neraka itu sendiri. Kenapa Rasulullah menyebut dua kali fitnatin nar wa adzabin nar, yang sebagai ulama mengatakan keduanya sama maknanya. Fitnatin nar itu adalah adab itu adalah fitnah. Namun ada yang menafsirkan beda. Adab dengan fitnah dalam di neraka itu
berbeda. Kalau azab sifatnya azab yang kita dapatkan, kalau fitnah itu sifatnya cobaan yang lebih berat lagi. Kadang-kadang kita dapatkan seorang, astagfirullahaladzim, bukan kita insyaallah, seorang itu mendapatkan siksaan dengan api neraka yang sifatnya mungkin dari amal jariah yang salah, sehingga bertumpuk banyak uang menjadikan dia mendapatkan azab lebih banyak lagi. Karena banyak orang ngawike gara-gara dia menunjuk contoh dari suatu kejahatan, dari suatu keburukan, dari suatu dosa. Orang lain melok dia, nogot dia, ngawike juga, maka dia dapat azab atas perbuatan dia, tambah lagi azab dari perbuatan orang lain yang mengikuti dia. Kita ini disuruh nyari amal jariah dalam kebaikan, bukan amal jariah dalam kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Wong yang meninggal, dosa wong masih berlaku, dia tetap dapat dosa pula. Wa min syarril ghina wal faqr. Nah, yang galak minta pengen jadi orang kaya. Ya, wong kaya itu sama wong miskin itu pada hakikatnya sama. Ada cobaannya, kalau ada kebaikannya, ada keburukannya. Tidak semua orang kaya itu bagus. Tidak semua fakir itu bagus. Ada kebaikan, ada keburukan. Yang paling tahu menetapkan kita di posisi akan menjadi orang kaya atau miskin itu Allah. Nah, di sini Nabi mengatakan wa min syarril ghina, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan kekayaan. Banyak orang jadi sombong, jadi angkuh gara-gara punya kekayaan. Bahkan na'udzubillah min dzalik, dia jadi mampu bermaksiat karena punya kekayaan. Dia berjudi, dia berbuat maksiat, ini zina, ini melancong sana, melancong sini, duit ada, naik pesawat terbang sana, nyewa hotel sana. Karena kekayaan dia punya. Karena kekayaan itu dia berbuat dolim, dia bisa memanipulasi hukum misalnya, dia bisa membayar, menyogok, seterusnya. Banyak sekali. Di antaranya tadi kesombongan, keangkuhan. Dan orang kalau megang duit, ya, untuk berbuat dosa itu lebih cepat kalau dia memang na'udzubillah orang yang jauh dari kebaikan. Beda dengan orang yang berbuat baik. Orang yang biasa kebaikan megang duit, dia akan lebih gampang juga untuk berbuat kebaikan. Jadi duit itu macam bensin, macam mobil, nak gawak ke kanan-kanan, ke kiri. Allah mengatakan dalam Al-Quran, waja'alnahu najdain. Kami jadikan dua jalan buat mereka itu, jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Duit itu bisa menjadikan seorang bisa mencapai derajat paling tinggi di sisi Allah dengan hartanya. Dengan dia berinfak, sedekah, dijadikannya fasilitas untuk mendekatkan kepada Allah. Dia bangun pesantren, dia bangun masjid, bangun mushola, dia bantu doa fuqara masakin. Naik derajatnya tinggi di sisi Allah dengan duit tersebut. Tapi ada orang sebaliknya, dengan duit justru dia terlempar jauh ke dalam dasar api neraka Allah. Karena dengan duit itulah dia jadi bermaksiat. Dulu waktu miskin, tak pernah tertepak diskotik, tak pernah tertepak nama hotel, tak pernah tertepak tempat buruk. Gara-gara punya duit, subhanallah. Ya, gara-gara punya duit juga akhirnya dia bergaul dengan orang-orang yang fasik. Dulu buntu, mana dia ngajak dia ke tempat buruk. Pas dia punya duit, dia jauh ke tempat buruk. Nah, kita tidak tahu. Makanya kalau kita minta harta sama Allah, minta harta yang mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjadikan kita jauh dari Allah. Wa minal faqr, dan juga berlindung dari keburukan kefakiran. Tidak semua fakir itu buruk, banyak bahkan da'bus shalihin, kebanyakan sifat orang saleh, bahkan anbiya mursalin itu dijadikan Allah mereka hidup dalam kefakiran, dalam kesederhanaan. Minhum huwa Rasulullah. Di antara yang paling jelas contoh di hadapan kita adalah baginda Rasulullah SAW, hidup dengan sangat sederhana, hidup dengan bisa dibilang kefakiran. Ya, banyak aulia salihin dijadikan Allah hidup dalam kefakiran, walaupun ada di antara mereka diberikan Allah kekayaan. Nah, orang fakir yang sabar itu yang akan dekat sama Allah, bahkan bersyukur dengan kesederhanaan hidupnya. Namun ada juga orang-orang fakir justru na'udzubillah berbuat dia jadi kejahatan yang melakukan. Sebagaimana kita sering dapatkan, ada orang mencuri, yang ngerampok, begal dan seterusnya, melakukan korupsi di toko, di warung, mengkhianati majikannya gara-gara kefakiran, duit tidak punya, hajat mendesak, akhirnya mencuri, akhirnya nodong, akhirnya macam-macam yang dilakukan karena fakiran. Bahkan Nabi SAW khawatir, ya, kefakiran ini bisa membawa orang kepada kekufuran. Karena kita saksikan ya sudah sering terjadi di negeri kita ini sendiri, iman itu begitu gampang dibeli dengan dunia. Badu sirun al hayat dunia wal akhiratu khairu awal. Mereka lebih mengutamakan urusan dunia. Bisa mengambil untuk jabatan, untuk kedudukan, atau yang rendah-rendah untuk mendapatkan dana untuk kehidupan pribadi dia. Dia berani menjual dirinya, dia berani menjual agamanya, dia bisa melakukan segala bentuk keburukan-keburukan. Nah, kita berlindung kepada Allah.
Kalau kita dijadikan Allah ke orang-orang yang kaya, kita minta kebaikan-kebaikannya dan minta dijauhkan dari keburukan-keburukan kita jadi orang kaya. Begitupun kefakiran. Jadi orang kaya itu ada min plusnya. Ya, ngeri kita. Yang jelas ikhwan rahmatullah, tanggung jawab dari Allah lebih panjang. Wong kaya soleh, wong kaya yang soleh itu hisabnya panjang. Pertanyaannya, pertanyaan Allah itu akan panjang. Dari mana kau dapat, kemana kau infakkan, itu akan panjang. Walaupun dia bisa jawab dengan baik semua kalau soleh itu, cuma waktunya panjang pertanyaan itu. Nah, kalau fakir tidak banyak tanya, buntu. Ya, nak ditanya apa? Duit tak punya. Ya, hidup dengan sederhana, meninggal tak punya meninggalkan harta waris. Tidak banyak pertanyaan, ringkas, dia cepat dalam masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Warawina fi kitab Tirmidzi an Ziyad bin Ilaqah an ammihi wa huwa Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari kitab Imam Tirmidzi dari seorang tabi'in Ziyad bin Ilaqah, an ammihi, beliau dapatkan dari pamannya bernama Qutbah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Gal berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, in Allahumma inni a'udzubika minal munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Rasulullah SAW pun pernah berdoa, dan sekali lagi ikhwan, ini doa Rasul untuk ngajari kita. Kalau beliau sudah diselamatkan Allah dari segala yang beliau berlindung itu, Allah sudah sucikan, Allah sudah bersihkan, Allah sudah jauhkan. Jangankan dengan levelan beliau Rasulullah. Bahkan kita mendengar ba'dus salihin, orang-orang saleh itu ada yang sampai mengatakan, aku tak pernah melakukan sesuatu yang makruh terlintas pun tak pernah. Itu manusia salihin, bukan sahabat, apalagi levelan Nabi, umat dari umat Rasulullah yang mampu mengatakan ma fa'altu makruhan walah terbalik. Aku tak pernah melakukan suatu perkara yang makruh dari semenjak aku balik, katanya. Tak pernah aku melakukan suatu perkara yang makruh, bahkan terlintas pun tidak. Nah, kalau leperan kita misalnya baik Allah Muhammad, anda tak pernah melakukan yang haram, terlintas pun tidak. Wow, sudah luar biasa itu, hebatnya Masya Allah. Tak pernah melakukan yang haram, terlintas pun tidak. Ana alhamdulillah sepanjang hidup dari semenjak anak balik, berkat orang tua anak, berkat lingkungan, berkat penjagaan dari Allah, berkat Rasulullah, dari semenjak anak balik anak tak pernah bermaksiat. Bahkan terlintas untuk maksiat pun tidak. Misal ada dan kita ngomong Masya Allah, itu wali, wali min awliyain illah. Nah, ini bukan lagi yang haram, yang makruh mereka tidak menyentuh, terlintas pun tidak. Itu mereka orang-orang saleh. Kalau kita pacak ngomong yang model-model seperti Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf radhiyallahu anhu, beliau pernah tahaddusan lin ni'mah. Tahaddusan bukan sombong. Beliau mengatakan, munzu mumayyiz, itu dari semenjak aku mumayyiz. Mumayyiz itu umur murahik, sebelum balik. Umur budak mungkin sekitar 5-6 tahun sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah nyambung, dia ngomong nyambung, paham ini paham itu, tentang najis tahu, cebok dewek sudah pacak, istinja dewek sudah pacak. Ya umur sekitar 5-6 tahun ke pucuk sebelum balik, mumayyiz. Apa kata beliau? Semenjak aku mumayyiz, kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, ini wali kutub yang hidup di zaman kita nemui zamannya, bukan zaman dulunya. Apa kata beliau? Semenjak aku mumayyiz, alhamdulillah aku tidak pernah sepanjang hidupku meninggalkan sholat berjamaah. Sallallahu alaihi Nabi. Nah, kalau kita baca ngomong semenjak anak zuat, alhamdulillah anak tak pernah lagi meninggalkan sholat berjamaah, Masya Allah. Ya, semenjak anak balik haji tahun 2015 kemarin, alhamdulillah anak tak pernah lagi meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan anak lakukan di masjid terus. Itu sudah jadi suatu kebanggaan buat kita. Bukan untuk sombong, tapi tahadutsan dan nikmah. Jadi apa yang disebut ke Rasulullah ini tentu bukanlah untuk beliau hakikatnya, tapi untuk kita sebagai umat. Rasul kembali lagi dalam doa ini beristi'adah, berlindung kepada Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzubika minal munkarat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala bentuk kemungkaran. Kemungkaran akhlak, keburukan akhlak budi pekerti. Hasya wa kalla, Allah sudah muji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa munkarat akhlak wal a'mal, dan perbuatan.
minta perlindungan kepada Allah dari segala bentuk keburukan dari amal perbuatan. Wal ahwa, dan dari mengikuti hawa nafsu, keburukan yang muncul dari akibat mengikuti hawa nafsu. Maka di sini perlu kita perbanyak doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu mushtabihan alaina hatta tabil hawa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak, yang benar, yang bagus adalah bagus, benar sehingga kami semua, yang buruk adalah buruk sehingga kami semua membedakan yang mana yang buruk sama yang baik. Wala taj'al, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, dan berikanlah kami tiba'ah, mengikuti petunjuk itu. Baik ini sudah jelas, buruk sudah jelas, maka jadikanlah kami mampu mengikuti yang baik, meninggalkan yang buruk. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan tunjukkan yang batil itu adalah batil dan berikanlah kami kemampuan untuk meninggalkan yang batil itu. Wala taj'al mustabihan alaina, jangan sampai remang-remang ya Allah. Mustabihan alaina, remang-remang, hanya kami tidak pacak membedakannya, hanya melalui hawa nafsu hatta natabi'il hawa, hanya hawa nafsu jadi memberi petunjuk. Nah, kalau sudah hawa nafsu ini ya biasanya tertipu kita. Yang kalau kita bagus tentunya buruk, yang kita ini berkah tentunya menghilangkan keberkahan, apalagi sifatnya duniawi. Maka di situ kita butuh ada yang membimbing kita, guru, para ulama, orang-orang yang soleh. Warwina fi Sunan Abi Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i an Syakala bin Humaid radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Sunan Abi Daud dan Imam Tirmidzi dan juga Imam Nasa'i dari seorang sahabat Rasulullah yang bernama Syakal bin Humaid radhiyallahu anhu wa huwa Tashin ma'al kaf qala qultu ya Rasulullah allimni doa. Ini sahabat datang kepada Rasulullah minta diajarkan doa. Allimni doaan. Qala qul, katakan kata Rasulullah, ucapkan Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Kembali Rasulullah mengajarkan ketika sahabat ini meminta kepada Rasulullah ajarkan doa, Nabi mengajarkan isti'adzah. Mana isti'adzah itu doa yang sifatnya berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, ya Allah aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaran. Berlindung, minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita ni duduk dengar riba, dengar namimah, ya apalagi sekarang ni Masya Allah saling fitnah, saling apa, benar-benar gencar. Di medsos kita yang berbantan, kita yang beributan. Yang di pojok tak tahu apa-apa, kenal sama kita tidak, kita mati-matian melodi sampai putus hubungan lagi sudah banyak. Yang cengkeran, ada yang dikeluarkan dari grup, ada yang masuk grup, agak ada sepahaman, pecah grup sekarang. Yang kita tolong, tahu tidak sama kita, kenal tidak sama kita, mana kita anginan malam dia datang tidak ke kita. Ini keburukan yang sekarang muncul. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, ya Allah aku berlindung kepadamu dari keburukan telinga. Apa keburukannya? Yang mendengar hal-hal yang kotor, dengar cacian, dengar hinaan, termasuk dengar riba. Kalau dengar riba itu kita biarkan, kita dengar, kita mustarik, kita akan bersekutu dengan tukang riba itu, dosanya berbagi kita. Bukan berbagi itu tetap 2, 10 tetap 10 jadi kecil, tidak. Dia dapat sepaket, kita dapat sepaket. Dapat sama dengan kadar dosa yang sama, walaupun kita cuma melok dengar. Hati-hati, hati-hati jangan sampai apalagi melok nambai pula. Memang subhanallah, di sini ada zat pelezat percaya. Kalau sudah dengar ada muka aib pun, tanyalah ibu-ibu kita di bawah kalau percaya. Lagi duduk Ustaz Sugi belum datang, enggak kau cerita kejadian semalam ni 14. Apa? Itu na'am syamsan. Oh, apa dia? Sebelah langsung apa dia? Pengen tahu, fudul. Kau adalah tahu, cacat dah tahu belum? Dah aku belum tahu kenapa. Oh, tahu aku, kan dia dah tahu. Oh, ribut dia. Aib manusia paling lemah dengan aib manusia, apalagi aib orang yang begitu tak demen ni. Wah, kau baru tahu semua itu, aku tahu banyak dia kau. Bangga dia. Menambah pertama lagi cerita panjang. Subhanallah, nikmat dengan itu. Dengan orang riba, orang namimah tu, apalagi aib orang yang tidak kita demen ni. Oh, asyik kita. Bahkan nanti kita melok senang. A'udzubillah.
Wa min syarri basari, ya Allah, dari keburukan mataku. Mata yang memandang apa yang diharamkan Allah, mata yang memandang dengan pandangan merendahkan, menghinakan. Ya. Mahat ubabat minta maaf ini. Kadang-kadang ada orang betina ni nganggap kalau yang haram tu kalau orang lanang nak betina. Betina dengan orang lanang tidak haram, sama baik bibi, sama baik akhwan, sama baik akhwat. Karena ini sekarang yang dipikir kadang macam itu. Model kita misalnya ada betina lewat, kita tengok, oi mata kau ni, marahnya gitu, Dia juga lanang seakan-akan tak berdosa. Sama, oi mata kau ni, tak boleh juga sama. Tengok aurat, tengok lanang tak baju, tengok lanang belagat, jingoknya lepasnya haram, sama baik. Bukan cuma betina orang lanang mandang orang betina, cuma memang aurat orang betina orang lanang itu lebih banyak aurat orang betina dibanding orang aurat orang lanang. Jadi haram memandang apa yang diharamkan Allah. Min syarri basari, dan dari keburukan mataku, kita berlindung kepada Allah. Keburukan mata itu banyak. Di antaranya dari memandang yang diharamkan Allah, memandang aibnya wong, memandang wong dengan pandangan picik, memandang dengan pandangan merendahkan atau mengkerlikkan mata dengan tujuan menghina ke wong, nguyok maki main kenalis naik turun, masya-Allah ya. Resi wong datang, kawan lagi khusyuk main HP, tahan senggol, pakai nyibir ke bibir. Mulai sebelah ni nyambung, kadang-kadang dia ada senggol, nyenggol di sebelah pula sampai seputar nyengok kalau. Subhanallah, la haula wala quwata illa. Hati-hati mata ya. La ilaha illallah. Allah, kadang-kadang kita menghadapi masa yang sekarang luar biasa ya. Kita nak nyuruh lain nutup aurat susah, tapi insyaAllah kita berusaha untuk mampu nyuruh mata kita dari nutup, untuk tidak memandang apa yang terbuka dari aurat tersebut. Min syarri lisani, dan kita berlindung pada Allah dari keburukan lisan. Ingat, lisan sama tulisan sama hukumnya ya. Lisan sama tulisan sama, termasuk syarri lisan yang tidak lama lagi nih mengucapkan selamat Natal. Tak usah melok ya. Kalaupun ada ustaz, ada ulama yang mengatakan misalnya ada apa-apa itu kan silat toleransi beragama. Peganglah ulama lama bela ya. Ulama lama yang mengatakan tidak boleh, sudah kita peluk, tidak boleh. Jangan kita melok yang model baru, pendapat baru. Dari dulu ulama salaf mengatakan itu tidak diperbolehkan. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan bahkan menjadikan kita keluar dari Islam ya. Kalau dibarengi dengan keyakinan membenarkan Natal itu sebagai hari lahirnya Yesus sebagai anak Isa sebagai Tuhan. Hari Natal itu kamu tanya sama orang kafir, hari Natal apa? Hari kelahiran Yesus. Dia punya hari kelahiran Yesus. Yesus siapa? Tuhan kami dia. Berarti Nabi Isa dianggapnya itu Tuhan, hari kelahirannya. Maka ulama kita mengatakan tidak boleh kita mengucapkan selamat tersebut. Ucapan sama tulisan sama ya. Aku tidak mengucapkan macam tulisan baik selamat Natal dan tahun baru, mau tulisan baik ucap tidak ya, sama hukum tulisan dengan Natal dan ucapan itu kita harus hindari. Min syarri lisan, lisannya sumber segala macam bala, kebanyakan dari lisan. Al bala muakkalun bil mantik. Ini sekarang lagi debat ini kamu juga ya. Jangan ladasnya untuk debat sisip masuk dosa bareng-bareng gitu ya. Melok ngatai, melok nguyok ya, habis berdebat dia didebatkan lagi pula oleh kita. Debat-debat itu sendiri kadang-kadang ya banyak yang sifatnya mencampakkan, membuka aib. Kita senang pas yang kita perlu nih ya, yang nomor 4 kita perlunya kan nomor 4 kan. Yang nomor 4 ni pacak menang dengan ucapannya, ngalahkan yang 3 ni, wah bangga. Walaupun kita tahu dia mencaci si A, si B, si C tadi, dia muka aib si A, si B, si C tadi. Riba senasional ini riba. Kalau situ muka aib kan riba nasional, itu ribanya. Nauzubillah. Nah, melok dengar kita, melok melihat lisan. La ilaha illallah. Wa min syarri qalbi, dan dari keburukan hati ya, penyakit hati banyak, hasud, dengki, kibir, ujub, riya, suudzon dan seterusnya. Wa min syarri mani, wallahu a'lam. Makna mani sini apa mani, makna mani wallahu a'lam. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Indahna sampai di sini ikhwan rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Ummahat khababat akhwat di sini kami menyampaikan di akhir penutup majelis ini. Sekarang ini kita mendapatkan nikmat lebih dari Allah, terutama
pada anak-anak kita kebanyakan. Musim liburan. Liburan ini nikmat Allah. Ya, nikmat Allah yang juga akan kita pertanggungjawabkan sebagai wong tua atas nikmat liburan anak ini. Nah, nikmat ini nak dikemanakan? Liburan ini nak dikemanakan? Libur lumayan panjang sampai tahun depan, setahun libur. Dari tanggal berapa Desember sampai tahun depan, setahun libur ni. Nak dikemanakan? Apa kita biarkan anak kita main bebas dari pagi sampai sore main dengan HP dan segala macamnya? Atau kita ajak jalan-jalan ke tempat yang tak baik misalnya? Kan banyak sekarang ni orang sudah nge-booking jauh lagi, ambil hotel di Lampung sana, ambil hotel di mana lagi. Nak ngisi liburan budak, ngisi liburan sekalian tahun baruan. Tak usah pakai sekalian, tahun baru tu tak usah dipakai. Yang nak ngisi liburan silakan, tapi hati-hati. Kalau ente ajak tempat tadi, misalnya ente nyewa hotel di pinggir pantai, mana depan pantai bakal banyak betina setengah telanjang, lanang dengan setengah buka auratnya, ente ngezalimi anak namanya. Dan ngezalimi anak kita kotor pandangannya, melihat maksiat. Atau ke tempat-tempat yang di situ ada kelalaian. Awas, permainan di mall-mall tu banyak yang sifatnya judi. Sifatnya judi, hati-hati jangan sampai anak-anak kita terbawa ke situ. Nah, sekarang ini justru sebaliknya. Cuma kalau kita ngomong berlebihan ke uji wang. Saat ini kita untuk mengarahkan mereka untuk ke arah agama. Macam sekarang ini, anak belum nengok gini ada antum bawa anak ke majlis. Ya, kemana anak kita? Anak kita kan libur sekolah. Kenapa udah kati budak-budak di majlis sekarang? Baknya bang datang masih. Anak kita kemana? Main HP, main ini, mana punya macam. Nah, seharusnya antum bawa ke majlis. Ummahat bawa cucunya, jidat bawa cucunya ke majlis-majlis. Jadikan kesempatan untuk bersilaturahmi, termasuk juga mengunjungi magam-magam keluarga yang mungkin anak kita tak tahu. Mumpung budak liburan. Ya Ustaz, budak libur kita ni tak libur, luang ke waktu. Bila perlu kalau antum seorang pekerja ngambil cuti, mumpung anak aku lagi libur, aku nak ajak ngai kiai, ngai habaib menghadiri majlis-majlis ulama. Itu yang seharusnya kita lakukan. Bukan berarti 100% waktu kita untuk seperti ini. Jauh waktu dia untuk senang. Ya, beli kepancing, duduk jejek 3 beranak di Sungai Musi. Ya, Musi hiburan. Ya, misal lah baik. Dah apa-apa. Main layangan barangkali. Ya, tapi yang wajah-wajah kenal waktu, hiburan yang baik. Nah, yang penting jangan sampai ikhwan habis cuma untuk yang lahu walaib. Cuma buat permainan melalaikan. Isi dengan ketaatan, isi dengan kebaikan. Bahkan kesempatan ini juga yang kita nak meluruskan pelajaran agama anak kita. Anak kita selama ini sekolahnya umum. Dudukkan, dengarkan Fatihahnya benar dah, apalan juz ammanya, doa-doa kesannya apa dah. Saat inilah manfaatkan waktu dengan kebaikan, dengan kebajikan. Karena ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, libur ini membuat mereka justru mendapatkan banyak keburukan karena kita yang melalaikan, bahkan karena kita yang mengajak mereka untuk mendatangi keburukan tersebut. A'udzubillah min dzalik. Hati-hati ikhwan. Kemudian ashab ahbab rahimakumullah, ya, untuk masalah Natalan tadi sudah dijelaskan, ya, kita tak usah melok. Cuma ada yang bertanya, Ustaz, boleh tak kita melok belanja di mall JM depan tu Ustaz, gara-gara Natal ni diskon 40%, boleh tak kita belanja? Tak apa-apa, kita belanja bukan karena ada Natalnya, ya, kita ngembek belanja karena kebutuhan. Kemudian karena betulan dia nunjuk diskon, beli bukan karena Natalnya. Ini lebih jangan lagi, jangan inti nunjuk diskon gara-gara Natalan. Inti pedagang, ya, inti buka warung makan 3 piring bayar 2 dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru. Nah, itu salah besar. Kita yang ngadakan diskon, ngadakan hadiah dalam rangka nyambut Tahun Baru dan Natalan, itu salah besar. Tapi kalau kita belanja memang kebetulan dapat diskon, dia ngadakan itu dalam rangka nyambut Tahun Baru, lalu kita tidak usah belanja apa, ya rugi juga. Ya, yang penting niat kita tidak karena itu, ya, bukan karena itu kita belanja karena kebutuhan diskon. Nah, dia diskon karena apa, terserah dia, kita belanja dengan kebutuhan yang kita butuhkan, ya. Lalu sekali lagi pertanyaan, Ustaz, mak mana kami ini memanjukan kami, bos kami ini wong kafir Kristen, dia biasa kalau open house. You know open house? You understand? You don't know. Anda jelaskan. Open house itu buka pintu rumah, jatuh datang kalau karyawan segala macam. Nah, mana ini bos kami ini wong Kristen, dia open house. Kalau kami tak datang cak mano, kalau kami datang cak mano.
Ya, untung cak mana kalau mak mano ya mak di rumah. Ya. Cak mano. Ikhwan rahimakumullah, kalau memang bos kita ini sifatnya hoyo-hoyo baik, kita datang tak jadi masalah buat dia, ya dah usah datang. Kalaupun akan menjadi suatu masalah, dia akan rasa terusik, rasa tak dihargai, bahkan sampai bisa dia akan berbuat dengan keburukan, mengurangi nilai kita. Kan kita tadi itu tidak datang di open house, dia adakan buka silaturahmi tadi, maka datang tidak apa-apa, niat silaturahmi. Nah, ketika datang, pastikan dulu sebelum datang tu, di situ adakah ritual agama. Kalau ada kata ritual agama, kata dia kita sembahyang dulu, nyembah dulu, berdoa dulu, cara dia datang tidak apa-apa. Nah, tapi kalau ritual agama tidak boleh kita datang. Kemudian sampai di sana salaman, ya kalau salaman ya lanang sama lanang, betina dosa salaman. Ya, kita sudah paham masalah itu. Nak sama muslim, nak sama sekaping, sama baik. Lanang yang bukan muhrim tidak boleh salaman dengan perempuan yang bukan muhrim. Nah, kita katakanlah sama koko itu muslim dia. Ya, salaman, selamat Pak Johannes, selamat be ngomong, dak usah selamat Natal. Ya, Pak Septian, Johannes, Markulius, siapa lagi macam-macam. Ya. Cukup ucap selamat atau salaman, tak usah pakai ucap apa-apa. Atau kebetulan kalau pagi Pak, kalau siang Pak. Sore Pak, kan macam itu biasa di kantor. Nah, cak itu baik, tak usah ucapkan selamat Natal. Kemudian poin yang penting lagi, ikhwan rahimakumullah, hati-hati dengan makanan yang disuguhkan, jangan ngehoji. Ya, ada pempek, ada muka, ada macam cak lebaran gitu juga. Hati-hati, hindari, karena kita tidak tahu pempek ini dari mana. Jadi yang kita makan apa? Yang kita yakini aman. Macam apa? Buah-buahan. Buah-buahan itu tidak dibuat oleh dia. Dibelinya di pasar pasti. Boleh kita ambil. Minuman kaleng barangkali. Ya, minuman macam ini tidak apa-apa. Tapi kalau masakan yang dibuat, hindari. Itu membabul akhwat, dari kita menjaga diri. Walaupun secara hukum umum, apa yang kita tidak tahu itu tidak jadi masalah untuk kita kita makan, kita minum, dan tidak perlu kita bertanya, ini masak pakai babi enggak Pak? Tidak perlu nanya. Ini cukup pakai arak enggak Pak? Tidak perlu bertanya. Silakan kita makan baik, boleh. Tapi kita disuruh Rasulullah untuk menjaga diri, hati-hati. Namanya bab warok. Sekarang kita hadapin orang non muslim, maka pasang sifat warok kita. Jadi mana suguhan itu ada yang pekakap segala macam, kita tidak tahu nyembelihnya siapa, belinya di mana. Mungkin dari pasar khusus, di Palembang kan ada pasar Cina, ada kan. Boleh jadi itu bikinan mereka, sembelihnya kita tidak tahu. Hindari. Inti makan yang sifatnya yang yakin kita itu halal. Ya, minuman tadi, biskut yang kalengan segala macam itu boleh. Atau memang kebetulan inti yang disuruh belanja, inti nak buat tadi suruhnya belanja, inti yang belanja ni inti tahun yang itu halal loh. Silakan nak ngaji. Ya, mesen di mana, mesen sama kita, beli pempek, flamboyan, sentosa, segala macam yang muslim punya, Pak Kaden misalnya. Ya, silahkan. Anak bukan promosi ini. Karena anak nyebut ke warung pinggir jalan kami gitu. Ya, ente tahu memiliki ini tempat-tempat yang punya muslim, ya silahkan. Jadi kita harus tahu membatasi. Jangan kita makan yang gawat hawa nafsu, makan segala macam. Yang kita tidak tahu jelas halal atau haramnya. Jadi boleh-boleh baik kalau yang seperti itu. Nah, habis itu lagi kalau dia nunjuk angpau, terima. Kalau dia nunjuk angpau, terima. Halal. Ya. Nah, ini halal. Ana yakin kenapa? Karena inti begawe sama bos yang dalam pekerjaan yang halal. Kalau bos kita ni ngajak kita tempat begawe, kita tempat maksiat, jangan ke kafe muslim, beda boleh inti begawe. Sama yang ngajak kita berdagang atau bekerja di tempat yang pekerjaan yang haram. Dak kafe, dak muslim sama. Jangan nanti makan jajanan dia, jangan nanti begawi sama dia, jangan. Nah, sekarang kita tahu bisa belaga, misalnya ya di mall, di pasar, di toko jual sarung, jual sembako, jual apa lah yang sifatnya halal dagangan ini. Nah, itu boleh. Ya, tapi kalau memang kita tahu dari yang haram, ya kita jauhi. Jangan ke kafe muslim pun kita harus menghindari. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita sampai sini saja, ikhwan. Alhamdulillah bisa kami sampaikan. Insyaallah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Yuk kita baca doa ma'alimna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم على اليهود المعتدين يا الله يا رب دمر اليهود الناكثين للأهد سن عذابا دائما على طغاة الظالمين يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفا فرج بهم وارحم جميع المسلمين وبآل المرتضى جد يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار يا الله وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالرضا حسن ثم الحسن سندت بالظالمين بهم يا ربنا سندت رد حقنا وما أضعنا من بلاد يا مجيب السائلين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين فاتحة الرسول إلى حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أن الفتوح والمنه ورسول صلى الله عليه وسلم وتوسل الله في الظلم ونسترجو ونشكر ربنا جعل من يكون الذين استمعوا من القول في تبع سنة إني أعوذ بك من العمل نستغفر ذلك ونسألك أن تشفي مرضانا خصوصا الوالدة الشريفة سعود مريم بنت الرسول شهاب وسيد مصطفى بن حسين بن أحمد بن شهاب وكل من أوصل من الشفاء من إخوان أصحاب الأحبان الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا العالم هذا الدين صالحا جالبا لكل خير دافعا انتشر لنا وللمسلمين إلى حضرة النبي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا رب آمين آمين يا من يبي يرحم آمين يا الله آمين آمين وآخر الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم taqabbal ya karim. Ikhwan menyampaikan undangan pernyataan haul Khubabah Syarifah Ummi Kulsum binti Abdullah Bishabagam Salim Ustazah Ibu Acung. InsyaAllah akan diadakan pada tanggal 31 Desember hari Ahad pagi jam 9.30 sampai selesai, bertempat di kampung 13 Ele depan Lubung Masawa di rumah almarhumah. InsyaAllah jatuhi sama sekali akhir tahun 31 Desember hari Ahad.